بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد امین بھٹی۔ آج میں آپ سے گیسٹائٹس یعنی معدے کی دیوار پہ جو انفیکشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ جو گیسٹائٹس ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، اکیوٹ گیسٹائٹس اور کرونک گیسٹائٹس۔ اکیوٹ گیسٹائٹس جو ہے نا، یہ جو پین کلر دوائیں لوگ لگاتار لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا الکوہل کی مقدار جو بہت زیادہ لے لی، جو ہم غذا کھاتے ہیں منہ کے ذریعے ایسوفیگس سے ہوتی ہے، معدے میں جاتی ہے۔ معدے کی دیواریں دو طرح کی رطوبت خارج کرتی ہیں، ایک ایسڈ اور دوسری پیپسین۔ ایسڈ جو ہم غذا کھاتے ہیں ان کو باریک کرتی ہے، ان کو توڑ دیتی ہے اور مدافعت پیدا کرتی ہے انفیکشن میں۔ جو ہم پروٹین لیتے ہیں غذا سے، پیپسین ان کو ہضم کرنے کے متعلق معدے میں کون سی ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیسٹائٹس ہوا ہے، یعنی معدے میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس کی علامات میں پیٹ میں درد، کھٹے ڈکار، نالی میں جلن، تذابیت، تھوڑا سا کھا لینے میں بھی معدے کا بھر جانا، جی متلانا، قے ہو جانا، قے بھی کھٹی، ڈکاروں کا آنا، کھانے کے بعد ڈکاریں آنا شروع ہو گئی، بھوک کم لگتی ہے، وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیسٹائٹس کی علامتیں ہیں، جن سے ہمیں بچنا ہے تاکہ گیسٹائٹس نہ ہو۔ ان میں سرخ گوشت، بکرے کا گوشت اور بڑا گوشت جس کو ہم بولتے ہیں، ان سے پرہیز رکھنا ہے۔ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی فاسٹ فوڈ وغیرہ نہیں لینے۔ مرغن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی مسالے دار چیزیں کا استعمال ترک کر دینا ہے، ان کو استعمال نہیں کرنا۔ الکوہل جو ہے، اگر شراب نوشی کرتے ہیں تو ان سے پرہیز کرنا ہے۔ سگریٹ نوشی، سگریٹ یعنی تمباکو سے پرہیز کرنا ہے۔ تمباکو چاہے پان میں ہو یا کسی بھی اور طرح، تو آپ کو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اسپائسی چیزیں چاہے وہ گھر میں کھا لی جائے رہے ہوں یا ہوٹل سے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ پان وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے، اور سوڈا جو ہم روزمرہ گیس کی بھری ہوئی بوتلیں پیتے ہیں ان سے بھی پرہیز رہنا ہے۔ بیکری والی چیزیں، بسکٹ وغیرہ، ان سے جو میدے سے بنتے ہیں ان سے پرہیز رکھنا ہے۔ یہ ہمیں کرونک گیسٹائٹس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ان کا استعمال روک دیا جائے اور کرونک گیسٹائٹس میں کمی لائی جا سکتی ہے، بہتری لائی جا سکتی ہے، صحت کی جانب کمزان ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے۔ ان میں انڈا بوائل کیا ہوا، انڈا تلا ہوا نقصان دہ ہے۔ شہد، کھیرا، سلاد میں کھیرا، چقندر، مولی، گاجر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کو معدے کے زخم سے، معدے کی تذابیت سے، پیٹ کے درد، معدے کے درد سے بچاتی ہے۔ نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے، زیادہ کا استعمال نقصان دہ ہے۔ کھٹے پھل، لیمن کی تیز شکنجبی، یا کھٹے پھل میں انگور کھٹا۔ اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف۔ ہومیوپیتھک ادویات معدہ کی امراض میں بہت اچھی ہیں۔ اگر آپ کو معدے کی ایسی علامات
आंतों की ऐसी अलामात, गैस अफारा वगैरह, मैदे में दर्द की अलामात, तजाबियत की अलामात हों तो आप होम्योपैथी की अद्वियात इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा हो जाएगी और आप मुकम्मल सेहतमंद और तंदुरुस्त की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी दवा जिसका नाम है नेक्सोवमिका 30 ताकत में। अगर मुंह का जायका तुर्श हो, खाने से ज़्यादती हो, कलेजा जलता हो, पेट के बलाई हिस्से में अफारा, दबाव जैसे पत्थर रखा हुआ है, कड़वे डकार, मतली, कै के साथ कै या अबकाइयाँ, एहसास होता रहे कि अभी बस उल्टी हुई लेकिन हो ना, तबीयत हर वक्त बोझल, चिकनाई वाली चीज़ें खाने पसंद करे लेकिन खाने के फौरी बाद तबीयत ख़राब हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, तजाबियत हो जाए, तेज़ काफ़ी पीने से तकलीफ़ बढ़ती है, तो आप होम्योपैथी की ये दवाई नेक्सोवमिका 30 ताकत में लेके इस्तेमाल करें। 5-5 कतरे दिन में 3 बार, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर दोस्तों, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको मुसलसल मसाले वाले गोश्त और तुर्शी चीज़ें आप मुसलसल ले रहे हैं, क्योंकि हॉस्टलों के लोगों को मुरक्कन चीज़ें मिलती हैं, स्पाइसी मिलती हैं, तो आप नेक्सोवमिका 200 ताकत में ख़रीद के अपने पास रख लें और हर रात सोते हुए 5 कतरे ज़रूर लें। ये आपको सेहतमंद रखेगी, आपको जो स्पाइसी चीज़ें हैं उनके नुकसानात से बचाएगी। होम्योपैथी की ये दवा बहुत अच्छी दवाई है, इसको मर्दों की दवाई भी कहा गया है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि हॉस्टल में रहने वाले, होटलों से खाना खाने वाले लोग नेक्सोवमिका 200 रात को सोते वक्त ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हाजमा ख़राब, मुंह का जायका कड़वा, कुछ भी खाए मुंह का जायका ठीक ना हो, हत्ता कि पानी भी पिए तो मुंह का जायका कड़वा कड़वा लगे, मुरक्कन खजाने खाने को दिल नहीं चाहता, मुरक्कन गज़ा खा के मैदे में कमज़ोरी हो जाती है, मैदा ख़राब होने के बावजूद चर्बीली चीज़ों से की ख्वाहिश नहीं होती और ना ही इनको हज़म करने की ताकत होती है। अगर मीठी चीज़ें खाने से तजाबियत हो जाए तो दवाई पल्सरीला, अगर मीठी चीज़ें खाने से तजाबियत हो जाए तो आप पल्सरीला 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। मरीज़ ठंडी चीज़ें खाने की ख्वाहिश भी करता है, मरीज़ कुछ भी खाए, अर्जेंटम नेट्रिकम का मरीज़ कुछ भी खाए री बहुत ज़्यादा बनती है, जब भी कुछ खाया डकार आने लगे, मामूली से हल्की थोड़ी से थोड़ी चीज़ भी खाए तो डकार आते हैं, मैदे का अल्सर, आप अर्जेंटम नेट्रिकम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैदे में हवा भर जाए, जलन का एहसास हो, डकारें आएँ, हर खाई हुई चीज़ का जायका, जो भी चीज़ खाई उसका जायका मुंह में महसूस हो, कलेजे में दर्द हो, ज़बान की रंगत सफ़ेदी माइल हो, तो एंटीमोनियम क्रोडम इस्तेमाल करें, एंटीमोनियम क्रोडम का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदे में रहेगी। डॉक्टर रेकवेक कंपनी का R5 बिला अलामत, आपको कुछ भी हो मैदे का, चाहे अल्सर हो, क्रॉनिक अल्सर हो या एक्यूट अल्सर हो, तो आप होम्योपैथी की R5 10-10 कतरे लेके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द शफायाब हो जाएंगे। अगर आप PTK 22 2 गोली
दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, वो भी मैदे की जलन के लिए, तजाबत के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इंशाल्लाह मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे मरीज़ R5 से या दूसरी जो अद्वियात मैंने इस्तेमाल आपको बताई हैं, इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा हासिल किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।